नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर खूब शीघ्र आसब ओडिशा लैंड मैनेजमेंट एक्ट संध्या 5टार सचिवालय गुरुत्वपूर्ण बैठक होता पुरीर जमी समस्या नहीं समस्त विभाग सहित आलोचना समस्यार स्थायी समाधान प्रस्तुति आरंभ होती संध्या 5टार सचिवालय एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसला अनेक आईन को संशोधन ओडिशा लैंड मैनेजमेंट एक्ट रे समस्त आईन को सिंगल विंडो व्यवस्था परिणत कर राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी आज सूचना देइचंती। परवर्ती खबर खोलिला मझी घरियाणी हुंडी कड़ा सुरक्षा भितर चली टंका गणना रायगड़ा सहर अधिष्ठात्री देवी मां मझी घरियाणी हुंडी 6 मास 12 दिन पर खोला जाइछि। सुरक्षा पई मंदिर प्रशासन एवं पुलिस प्रकार समस्त मुतयन अछंती। मंदिर परिचालन कमिटीर निर्देशक अध्यक्ष यूनियन बैंक कर्मचारी सहित 200 जन टंका गणिबा पई मध्ये नियोजित होइचंती। हुंडीर टंका सहित समस्त सुना अलंकार विदेशी टंका को मध्ये जांच करा जाउची। परवर्ती खबर रोचे राज्य रे एबे कमिला शीत बढ़िला तापमात्रा राजधानी रे छुईला 30 डिग्री जा फल एबे जाड़ रे आ थरिबो नाही ओडिशा। विशेष करी आश्वस्ति मिलुचे लोकंकु सूर्यंकर उत्तरायणर गति आरंभ परे प्रथम थर पे राति तापमात्रा एबे कुआ जाउची उत्तर पश्चिम को प्रभावित करछि पश्चिमा झड़ सूर्यंकर किरण जो एबे प्रथम थर पे बढ़िला राति तापमात्रा भुवनेश्वर 30 डिग्री नवरंगपुर 30 डिग्री टिलागढ़ 30 डिग्री भवानीपटना 30 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर आगक आहरी 5 डिग्री सेल्सियस बढ़िया बोली पूर्वानुमान कर राति तापमात्रा बढ़िले शीत कमिजिव घन कुड़ी कमियो बोली एपटे सूचना मध्ये मिलुची। परवर्ती खबर रोचे एबे सुभद्रा टंका 18 रे मिलि नै आसंता 22 तारिख रे मिलियो बोली सूचना दैछथि उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तबे कह जाउछि 18 परिवर्ते 22 तारिख बा आउ 2 दिन परे सुभद्रा टंका मिलिबो 4,57,681 जन महिला हेबे उपकृत एथिरे 1,78,398 जन पुनी नुआ शामिल होइचंती जहाको प्रथम द्वितीय किस्ती जो बाद पड़िथिले तांकु एका संगे 10,000 टंका दुईटी किस्ती मिलिबो आ बाद पड़िथिबा 2,55,265 जन को एबे तृतीय किस्ती मिलिबो। तबे कह जाउछि जे एथर मार्च 8 तारिख महिला दिवस रे कोटी हिताधिकारी को मिलिबो किछि लोकन को सुभद्रा पुणी बाद दिया जो मान को 60 वर्ष हो जाइछि सेमाने भत्तारे शामिल हेबे जहा पर ताको भत्ता टंका मिलिबो 80 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी को 3,560 वर्ष हिताधिकारी को भत्ता टंका बढ़े बोली सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर होछि 3 दिन रे हेबो बड़ परिवर्तन आयुष्मान योजना समस्यार आसंता 3 दिन समाधान हेबो बोली स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मालिक आज सूचना दैछंती। कहते आयुष्मान भारत कार्ड संपर्कित समस्त समस्या खूब शीघ्र समाधान हेबो जो हिताधिकारी कार्ड होई नाही सेमाने आवेदन करि परिबे डिजिटल माध्यम रे तथ्य देखि परिबे और आवेदन स्थिति मध्ये जानि परिबे। आगामी दिन रे आयुष्मान भारत समस्त डाटा ओडिया रे उपलब्ध हेबो सरकार साधारण लोकों को योजना बुझिबा सुविधा अधिक सहज हेबो। आयुष्मान योजना सुविधा 3टी एमओ मध्ये स्वाक्षरित होईछि योग्य हिताधिकारी माने प्रकृत रे आयुष्मान जो माने पाई नंती से माने पुनर्बार आवेदन करिकि आयुष्मान कार्ड पाई परि बोली सूचना मिलुची। सेपटे स्वास्थ्य मंत्री कहछन्ती किछि लोकंकर आयुष्मान कार्ड थिला किंतु तांकु एपर्यंत पूर्ण मिली नै तेणु केवाईसी कर दियंतु आपण आयुष्मान कार्ड चेक करंतु आपण आसी जाइथिबो। परवर्ती खबर होचे एक चांचल्य खबर एआई रे महाप्रभु को अपमान कोटी कोटी ओडिया भाव व्यंग सहित खेल सोशल मीडिया रे घुरी बोलचे श्रीजीव को एआई वीडियो एपरि कि ए सब वीडियो परंपरा विरोधी दृश्य मान देखा जाउची विशेषकर सोशल मीडिया रे वायरल होतबा श्रीजीव को एआई वीडियो को नै अनेक परंपरा विरोधी दृश्य देखिबा को मिलिची। श्रीजीव को विशाल मूर्ति बड़दाण्ड रे सिंहद्वार सामने छिड़ा कराइची विशाल मूर्ति आगे क्रेन साहाय्य खीर ढळा होची सोशल मीडिया साइट रे इंस्टाग्राम रे धाला विशाल आईडी रे मध्ये अपलोड होईची बेली। परवर्ती खबर होची कलाहांडी जिल्ला को एबे 891 कोटी टंकार 3612 प्रकल्प भेटी देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जहा फल एठी नियुक्ति मध्ये सृष्टि हेबो। तबे भवानीपाटना ठारे आयोजित 28तम कलाहांडी उत्सव घुमुरा 2026 उद्यापन शेष संध्यारे
ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭାରେ ଧର୍ମଗଡ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ଏବଂ ଜୁନାଗଡ ବିଧାୟକ ଦୀପଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏମିତି ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଏବେ କରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ବାସୀକୁ। 891 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ 3612ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏବେ 3 ଦିନ ହେବ ଗଣନା। ବାଲୁଗାଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନରେ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚିଲିକାର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହି 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା। ସାତପଡାରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କରାଯିବ। ତା ସହିତ 18ଟି ରୁଟ୍ ବାଲୁଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଗଣନା ପାଇଁ 18ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବୋଟ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏପରିକି ଗଣନା ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଟିମରେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହିତ 3ରୁ 4 ଜଣ ଗଣନାକାରୀ ରହିବେ। ଏନେକି ସମସ୍ତ ବୋଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ବୋଟ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ବଡ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ବଦଳିବ ଡିପିଆର, ସାମିଲ ହେବ ପାରାଦୀପ, ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଡିପିଆର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଡିବ ଏହି ରେଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହେଇନଥିଲା କାମ। ଏଥର କାମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ପାରାଦୀପକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା 22ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯିବ। ଏହି 64 କିଲୋମିଟର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 6255 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ ପାରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଥର ଏନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଡିପିଆର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ପାରାଦୀପ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିଜିଅନକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏମସିର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୋଟିଏ ଦିନ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭବିଷ୍ୟ ପିଢିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସହିତ ଯୁବ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେତୃତ୍ୱର ଭାବନା ଗଢିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ବା ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଅଭିନବ ଛାତ୍ର ସଂଲଗ୍ନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ସୁଶ୍ରୀ କିରଣ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏନେଇ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଗୁଗଲ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 50 ମାର୍କ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 800ରୁ 1000 ଶବ୍ଦ ଏକ ନିର୍ବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଲେଖାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଏମବିରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଆକାରରେ ଫାଇଲ ହୋଇଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନସିସି ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ ଏନଏସଏସ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟ ରେଡକ୍ରସ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିନବ କର୍ମଶାଳା ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳା ଅଭିନୟ ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଭୋଟର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟ୍ରାଫିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କ୍ଲବ ନେତୃତ୍ୱରେ 10ଟି ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନଗର ପରିଚାଳନା ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିକଟରେ ଦେଖିବା ସହିତ ରିଭ୍ୟୁ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଗଢିବା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସୁଶ୍ରୀ କିରଣ ଦୀପ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଲା ଗୁମର ଖୋଲିଦେଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ। ବିଜେଡିର 2 ଜଣ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡୁ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କାହିଁକି ନିଲମ୍ବନ କଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦଳର ଆଗ ଧାଡିର ନେତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଡ ଜମିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଙ୍କ ଏତେ ସବୁ ନାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ରାଜନୀତି ଥମୁ ନାହିଁ। ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ବିବୃତ୍ତି ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ବିଦା ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରି ଏବେ ଅନୁଶାସନର ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କିଏ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏନେକି ଶ୍ରୀମୟୀ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ବଜେଟକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶା। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ
ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଲଗାତାର ନବମ ବଜେଟ ହେବ। ଏଇ ବଜେଟରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରହିଛି, ସବୁ କିଛି କମିବ, ଦରଦାମ କମିବ, ତା ସହିତ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇକି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟକର, ରେଳବାଇ, ସାମରିକ, ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଏଥର 10ଟି ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ରେକର୍ଡର ସମୀକ୍ଷକ ହେବେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଲଗାତାର 9ଟି ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସ୍ପେନରେ ଶାସନ କରିବେ ରାଣୀ। ସ୍ପେନରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 150 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କି ଜଣେ ରାଣୀ ଶାସନ କରିବେ। ରାଜା ଫିଲିପ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଣୀ ଲେଜିଟିଆର 20 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଯାହା ରାଜକୁମାରୀ ଲିଓନ ସ୍ପେନର ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଇସାବେଲ ଦ୍ୱିତୀୟ 1800 ଦଶକର ରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ରାଜକୁମାରୀ ଲିଓନ କିଏ? 20 ବର୍ଷୀୟ ରାଜକୁମାରୀ ଲିଓନ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଫିଲିପ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ରାଣୀ ଲେଟିଜିଆର ବଡ଼ ଝିଅ। 1700 ଦଶକରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସ୍ପେନିଶରେ ମଧ୍ୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବର୍ବନ ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏବେ ଶାସନ କରିବେ ରାଣୀ ରାଜକୁମାରୀ ଲିଓନୋର। କଲେଜରୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ରାଜକୁମାରୀରେ ହେଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବା, କିଭଳି ଭଲ କାମ କରିବା ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତେଜିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ରହୁଛି ଏଣିକି ମୋବାଇଲ ମନା। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ମୋବାଇଲ ମନା, ଫଟୋ ରିଲ୍ସ ଭିଡିଓ କରିବା ମନା। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଦ୍ରୀନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯମୁନୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମୋବାଇଲ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦକୁ ରୋକିବା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଚାରିଧାମରେ ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡା ଆସୁଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଫଟୋ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ, ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ଲଗର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଗଡୱାଲ କମିଶନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଟ୍ରାନଜିଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯୁଗରୁ ଭିଡ ଜମୁଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାବବେଗ ସହିତ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପୂଜା ସ୍ଥଳରେ ପବିତ୍ରତା, ଧାର୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଋଣ ମିଳିବ। 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ, ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯାହାଫଳରେ ବିନା ସୁଧରେ ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। 3,580 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତା ସହିତ 60 ବର୍ଷର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସେପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବେନି, ଓଡିଶାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆହୁରି 8 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ବ କିସ୍ତି, ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟି ନେଲେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସାଇବର ଠକ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରରେ 74 ବର୍ଷୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ସ୍ୱପ୍ନ କୁମାର ସେନଙ୍କ 10 ଦିନ ଧରି ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ଗିରଫ କରି 1,28,00,000 ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହି ଭିଡିଓ କଲ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଧମକ ଦେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଲୁଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ମିଳିଥିଲା। କଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଠକେଇ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ଠକ ବ୍ୟକ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ନକଲି ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଧମକାଇଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟୋଟାଲ 5.5 ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ମାନେ 1 କୋଟିରୁ ଉପରକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବେ ପୋଲିସ ଏହା ନେଇ ଖୋଳତାଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପର କଲ୍ ଆସୁଛି ବା ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଡ୍ରେସରେ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବେ ବା ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପର ମେସେଜ ଆସୁଛି, ଖାସ କରି ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ମେସେଜ ଆସୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଭୁଲ ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ 5,000 କଟିଯିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଉପହାର ଦଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଯୋଜନା ଦଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସେୟାର କରିବେ, ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଏବେ ଲୋକଙ୍କର କଟୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପର ଆସୁଛି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରି ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ ରହିବେ। କାରଣ ରିସେଣ୍ଟ
ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କଟୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପର ମେସେଜ ଆସୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଇଏରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସତର୍କ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।